O juna yubre sanje junden de damje dansa jula nebe sanjo sambra jimbo nandan lamra dojen zimbra jimbo nandala gonzo zo. 지방에 계신 모든 부처님 세존과 십지에 머무시는 보살들과 대보살들과 금강을 지니신 큰 스승님들이시여 저를 굽어 살피소서. O sanjo nimbo jije bara sanje namla japsanje judan sanjo sambaye zolan devje japsanje. Sanjo nimbo jije bara sanje namla japsanje judan sanjo sambaye zolan devje japsanje. Sanje nimbo jije bara sanje namla japsanje judan sanjo sambaye Sulan devjen japsanje. 보리의 정수에 이를 때까지 부처님들께 귀의합니다. 법과 보살님들께 또한 그렇게 귀의합니다. Jidang wanje deje je sanjo tona je pradang sanjo sembe la pa la de da renje ne pat te jen do la bendon do sanjo semne chip je shen te je tona la pa la remba jen do la pa Jidang wanje deje je sanjo tona je pradang sanjo sembe la pa la de da renje ne pat te jen do la bendon do sanjo semne chip je shen te je tona la pa la remba jen do la pa Jidang wanje deje je sanjo tona je pradang sanjo sembe la pa la de da renje ne pat te jen do la bendon do sanjo sene chi je jen te je tona la pa la remba jen do la ba je. 과거에 여리께서 보리심을 일으키시고 보살의 악처를 차례대로 잘 배우신 것처럼 중생을 이롭게 하기 위해 보리심을 일으키고 그와 같이 보살의 악처도 차례대로 배우겠습니다. O zaje puje zoje me do ra 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 len je nye dre jen bande sanje shen da men da pu ra ye ndu ka nam da shen do zo bra shu ngu ra ye da kam na ya dra ya me. 도양이 발라지고 꽃이 뿌려진 땅 위에 수미상과 사대부주와 유월로 장엄되어 있는 이것을 두국도로 관상하여 공양을 지어 올리오니 중생들이 극락정토에 태어나게 하소서. O simje namje samba da lo ye se tra che tra va che ja te ma te pa ye chu jen go lo go do so. 중생들의 생각과 각각의 마음과 같이 크고 작은 공통의 법륜을 굴리시기를 청합니다. Tene te sanji chum dende tene sha jodi vi kausula tene nye yu ki jabo te la sarja la udwa. 그래서 부처님께서 제세하실 때 그때 이제 쌀자리라는 왕이 있었습니다. Tene tachida ki namju tene jabu sarja se de te ke tene sanji chum dende la tene nyangong sonyam pugi yosar. 그래서 이 쌀자리라는 왕이 부처님께 평소에 점심 공양을 자주 올렸었습니다. Tene namju tene sonyam te lene ene yung ho se de ta tene ke sonyam te lene se be jesu la tene te ke tene ke zanda chengen de la pa ho wa che yak. Tene lu so chi yor. 그래서 이제 옛날 인도 불교에서는 탁발을 이렇게 받아올 때 그 음식을 보시한 공양 올린 그 신도에게 그를 위해서 공덕을 회양해주는 그런 문화가 있었습니다. Tene tanima taba ane sanji chom dende la ane jabu saja ke tene chene ane sonyam pyu de ka su la ane lomba te la nengen ke tene trangmo pango tene chime chiyo sare. Ane te ke ane jabu saja se de ate ane chewa ngamayan tene ke choba pyu sona mambu sa ne ane tsenda la ane sanji chom dende tabu la ane somnyam pyu ya ke
근데 그 노론 수단 덴바레스 엔 다다 엔데네 산지 좀 낸데라 덴리지 다 소년표 게베자와 사자도 엔 지와 지말라요 엔 다다 남진도 아니 노르당 론수 톱당 아탕 다든도 여가지 차그레에서는 뭐 뱀마세도 제스이란 제거였어. 그래서 이제 그 왕이, 쌀잘 왕이 이제 부처님께 매일같이 공양을 올리고 그렇게 하고 있을 때 그 지역에 머물고 있던 가난한 여인이, 빈곤한 거지 여인이 있었습니다. 네, 이 여인은 쌀잘 왕이 전생에도 부처님께 공양을 많이 올린 그 복덕으로 인해서 그 복덕으로 인해서 현생에도 부처님에게 이런 탁발 공양을 올릴 수 있는 그러한 복을 쌓았구나. 라고 생각을 했습니다. 그래서 지금도 이렇게 부처님께 공양을 잘 올려 성근을 쌓고 있으니까 내 생에도 지금과 같은 많은 재물과 또 많은 권력을, 권위를, 힘을 갖겠구나. 그리고 참으로 훌륭한 일이다라고 이렇게 수위 찬탄을 하였습니다. 음. 근데 이제 또 니마체라 아니 자보사 산지 좀 된데게 아니 자보사 자라 아니 계자티버. 근데 하루는 이제 부처님께서 그 쌀잘 왕에게 물어보셨습니다. 음. 아니 콩 가르송리세드 저랑게 아니 가라 소년 푸요레데 소년 푸알레 아니 소남 침보 아니 용케 간자지 요레스 아니 그때 간자텔라 용 호와치다 아니 초랑라 용 호와치에스 아니 근데 계자티버. 그러자 이제 부처님께서는 그 쌀자 왕에게 말씀하시기를 그대가 나에게 매일 공양을 올리고 있지만 그 매일 공양 올리는 그대보다도 더욱 큰 복덕을 지금 짓고 있는 사람이 있다. 내가 그대를 위해서 이 공덕을 회양함과 동시에 또 그 사람을 위해서도 공덕을 회양하겠다라고 말씀하셨습니다. Tene, te tene ndu, ane, jabusaja ke, ane khong le, lagak, ane tene sonam sangken chi yuna, ane tela, ane kanda che, ngowa nang na, ane digire sanji chomden dela, tene chi shubar. 그러자 이제 쌀잘 왕은 저보다도 더 큰 복을 짓고 있는 사람이 있다 그러면은 제가 그 사람을 위해서 회양해 주셔도 계속 괜찮습니다라고 얘기를 했습니다. Tā tani ndu, tani sanji chomden deke, tada tani ki trangmo teke, ane jawo saja gewe tsawa saya la, ane jesu yiranchi ya te, ane jawo saja ke, ane sanji chomden dele sonyon piwa le, laubik, ane che sonum sago yoba te, ngonshigin chenpa yansa, ane trangmo te la, yongo ngowa che, chu song, tani che nangware. 그래서 부처님 세존께서는 그 가난한 여인이 쌀잘 왕이 복을 짓고 있는 것을 수위 찬탄을 함으로써 그 왕이 공양을 올린 그것보다도 더 그 이상 가는 공덕을 쌓고 있다라는 것을 부처님께서 신통으로 아셨기 때문에 그래서 그 여인을 위해서 이제 복덕을 회양해 주시고 또 나중에 법을 설하고 하셨던 것입니다. 음. Tachidan ka, yani ngupo ngus puya te, yani sonam chenpo re te, kote nekab ke kanda che samba zambu tsam sheik, yani puya mato ke, te sem dang ke kanda che nyamnen se de te chagu yosa mara. Ta yena yang samba zambu jene che ngupo puya te jibu mayin pa. Yani tenele jesu yiran che ya te, yani sem dang ne, tene che chegi yuwa yinsa, ante gebe tsawa chegi yosar. 그래서 우리가 실제로 어떤 물질을 올리는 것도 공덕이 크다라고 할 수 있겠지만 그것은 그 공덕 공양을 올리는 과정에서 일시적으로 어떤 선한 마음을 일으켜서 공양을 올린다 그러면은 그것은 그 마음이 일시적이기 때문에 마음 깊은 곳에서부터 수행이 되는 것은 아닌 것입니다. 그러나 정말 선하고 좋은 생각을 일으켜서 공양을 올린다 그러면은 그러니까 좋은 생각을 일으켜서 물질을 공양을 올릴 뿐만 아니라 또한 그것을 감탄하는 그런 수위 찬탄하는 마음을 마음 깊이서 일으킨다 그러면은 그것 또한 굉장히 선근 공덕이 큰 것입니다. 음. 타이네 니마타바 아니 산지 좀 낸데게 엔테 부메데라 뭐와 제와 제데르 카우슬라 엔 제와사자타 심반조네 타코 심바 마치바 세고르스 칼라 심바 마데바 차고였어. 그래서 부처님께서 그 수위 찬탄하는 가난한 여인을 위해서 매일 복덕을 회양해 주시니까 그 쌀자 왕은 나중에 이제 마음이 조금 이제 실망해가지고 좀 그렇게 되었습니다. 음.
Tako sem madeva chane, ene lombo tu sola keja shiene, ene tenri ke sanji chomden jala sonyam pyu tu ka sola, ene tene yaong ma choba chine, ene tene chedu, ene pumei te yang, ene kondro sa, tene che chaso ma res. Ene tene kondro sa nrudu, ene sanji chomden de karasong li sedu, ene nga yenji sonam sa yala pe jesu jiran chedu pe masebi sonam jachim sa gu yorete, yena yang kondro sa nro ya teke, tende ke geza te, ene nyam song se ne tende chi song yores. 그래서 그 쌀달 왕은 마음이 불편하고 언짢아진 나머지 재상들에게 얘기를 해서 더 이상 부처님께서 이제 공양 탁발하러 오시지 마시라 해라 라고 얘기를 하였습니다. 그러자 이제 그 여인도 더 이상 이제 부처님 오시지 않으니까 크게 화를 냈습니다. 예, 그렇게 해서 여인까지 화를 내니까 이제 부처님께서 그 모든 상황을 아시고 이제 말씀하시기를 이전에 어떤 왕의 복덕을 보고서 크게 수위 찬탄함으로써 큰 공덕을 쌓았으나 이제는 화를 내고 분을 냈기 때문에 그 선근을 다 망쳐버렸다라고 말씀하셨습니다. 음. 근데 인데, 대체다 남정아 쪽 인데네 실라우라. ane pene zimba tangnare, choba phunare, teko simba zambu chiyale, ngus che chiyate ke chimbore mato ke, semi samlo tayate ke chimbo mare se jinam. Tinsanga 좀 me tsama ke semnalo tende tawachi kodi yores. 그래서 요새 현대인들은 이런 생각들을 다 하고 있습니다. 그러니까 보시를 하든지 공양을 올리든지 간에 마음만 선하게 가지면 뭐 하겠느냐. 실제로 뭔가를 제공을 해야지. 생각은 별로 중요하지 않다. 마음가짐은 중요하지 않다. 이런 식으로 생각하는 사람들이 많습니다. 음. 다 이나요 아주 추근로당 지와이나 던데 인사 말에 공부보 지 짐바 땅네 네 제랑우스 펜타야데 게 침보레 때 추세대야데 문에 그 소속 샘주와 또야데 그 탈람 인자 네 소속 샘 대네 던데 간데체 랑 게와사나레 진지 게와사나레 던데레 던데 샘 삼로당당당 샘든 조아든 도나 다 때문에 주차고 있어. 그렇지만 이것은 우리 다르마, 법의 방식이 아닙니다. 실제로 어떤 물질을 공양하고 보시해서 타인에게 실질적인 도움을 주는 것도 물론 중요합니다만, 이 다르마라는 것은 어디까지나 자기 마음을 변화시키는 방법인 것입니다. 나의 마음 깊은 곳에서 내 스스로가 선을 쌓든, 남이 선을 쌓든, 그것에 의해서 내 생각이 변화를 하고 내 마음이 변화하면은 그것이야말로 진정한 다르마가 되는 것입니다. 음. 제장 트렌드 때 간다무 소소게 조바이나레 짐바타야이나레 텐데지야 롱소 메아이나요. 아니 텐데 그 진지 텐데 그 게와사야라 제스이란 제바이나 아니 텐데 그 게자다 소남도 소 냠투야다 텔 파가 텐데 투에서. 그래서 어쨌든 실제로 각자 우리 개인이 어떤 공양이나 보시든 실제로 그걸 할 수 있는 어떤 재물과 재산을 갖고 있지 않더라도 다른 사람이 선에 그 공덕을 쌓는 것을 기뻐하고 수위 찬탄한다 그러면은 그 선근 공덕을 함께 성취하게 될 뿐만 아니라 오히려 그 이상 가는 것도 성취할 수 있다는 것입니다. 지산트렌드 텐데 그 삼로데 따와데 코네 아니 소소 그 남주테스 다 로장세브라 테네도 지페네 진지 아니 사와잠부치야텔 삼로다 아니 텔라 제시랑 마치나 지야 강존의 제조 아니 지 마토바이나 대지야를 다시 가는로 제고도 가서 제고도는 대야진 가는지 땅고도 근데지네 그 양내한테 삼로다야 돼 오늘 그 춘냠렌스다 ane chu la lo jang se de tene chi che gu is. 예, 그렇기 때문에 이러한 우리가 어떤 밑바탕에 견해와 생각을 갖고서 평소에 이제 로종, 즉 마음을 닦아 나가야 하는 것입니다. 또 다른 사람들이 좋은 일을 하면은 거기에 대해서 수위 찬탄을 하고 찬탄하는 그런 마음을 일으킬 수 있도록 해야 되고 그런 마음이 일어나지 않는다 그러면 어떻게 하면 내가 그런 마음을 일으킬 수 있을까? 그 방편을 탐색해야 되고 또 그런 마음이 이미 생겨났다 그러면은 그것을 발전시킬 수 있도록 노력을 해야 됩니다. 그래서 이렇게 이러한 어떤 노력을 반복해 나가는 것이 바로 진정한 다르마의 실천이고 다르마 속에서 마음을 닦아나간다라고 하는 것입니다. Ta ngu su chik sawa zambu chiya te mato sengu na lo tende samlo te ya jen tanya ka thalam lo chin ma je wa ina ni samso che wa ina ko ta gewa te yu de yo jere te ngune ku chu nyam len ki je dang te kra wa le te spa ge sa jo ro che ko te ta zin ji den te zo ga ta che ya ra ne jo ba zambu chiya ro che tende ro che pa che cha ro we
그래서 우리가 실질적으로 뭐 행위를 선한 행위를 해야 되는 거지 마음으로 생각만 해서 무슨 소용이냐 이렇게 생각할 수가 있던데 제가 생각할 때는 이 다름아에 있어서는 실제로 선한 행위를 하는 것도 중요하지만 내가 마음속으로 선을 닦는 것이 중요하다는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 그거는 다름아의 수행이 될 수가 없고 다름아에서 벗어나는 것이 된다는 것입니다. 그러한 어떤 선한 마음을 갖고 있지 않는다 그러면은 그저 세속의 어떤 좋은 일, 세속적인 좋은 행동 정도에 그치고 마는 것입니다. Tendrik peneche samlo tene yajin tanya tang lo jangya tendrik mewe thone ene gewa ro gewa sawa ina ene gewa tele penyon yorete tik sosok sem din jowa to tu kumare. 그래서 그러한 생각을 발전시키고 그걸 통해서 마음을 닦아 나가지 않는다면은 선근을 쌓으면은 물론 그 선근이 도움이 되기는 하겠지만 선행을 하면 그게 도움이 되긴 하겠지만 궁극적인 마음의 변화는 이끌어낼 수가 없는 것입니다. Tendrik mus kanda che pen toya ki sawa ji tsom ma towa ina tendrik lo jang samlo tang tendrik yana yang chi dewa ina teke ene sosok sem jowa tanya tang sem yajin roya tang sosok sem jowa ki pene chado tang kontrola supa tu nyondu toya la tenden pen towa yor. 그래서 그렇게 실질적으로 남을 실제적으로 뭐 도움을 주는 그 행위를 하지 못할지라도 마음속으로 계속해서 닦고 생각하고 그걸 반복해 나가면은 스스로의 마음이 변화하게 되고 발전하게 되고 내 마음속에서 질투나 분노 같은 것들을 줄여 나가는데 분명히 반드시 도움이 되는 것입니다. Chezan tenen de ngupo ngus zimba tangken le ene sem ku tone ene jesu yirang nyen ni jengen de ene sonam chi jumsen tene chi chago yores. 그래서 실질적으로 어떤 물질을 보시하는 것보다도 마음속으로 수위치 않다라는 것이 공덕이 더 큰 그 이유가 바로 이러한 것입니다. Okay. Ta sojane samlo tene tanya yore pena che ngupo ngus zimba tanya de kanza chigla te nekwa le pen togo yore te tendre ki samlo za samba zambu tendre chi chewa yana te la tenne maung pala simji maungbo le pen toya ke tendre ke ene kanza cha togo yore jumsen la tene te pen yon chibi jumsen tene che injir. 또 다른 한편을 생각하면은 어떤 물질을 당장에 누군가에게 보시하고 공양하면은 그 한 사람에게 일시적인 도움을 주기는 하지만 좋은 생각을 일으킬 수 있다 그러면은 그것을 밑바탕으로 해서 미래에 더욱 많은 중생들에게 도움이 될 수 있기 때문에 그 이익이 훨씬 크다라고도 또 생각해 볼 수 있겠습니다. 오케이, 다 줄라만 되시지, yes. 예, 이제 고성론 강의로 들어가겠습니다. 오케이, 같이 읽어주세요.จิตตา 이지 노고는 똑바매진 지철도 소요 네반 남진은 삼군 소수로 조지 따라서 예, 우리말 읽겠습니다. 마치 여의 보주가 무분별로 한 번에 영역에 머무는 이들의 모든 생각을 각각 충족해 주듯이. 특지당 그 아니 상제 아니 똑바당 남도 짐바 차상 트르스바레스 탄데시죠. 옛나야 선진 그 진지동 두구레스 시운데 아니 똑바당 짐바 메야이나 아니 진동 드롭선빅 삼바요 말레스 진동 드롭선빅 삼바 콜혼데 메야이나 아니 진동 세대한테 컨디션이 용그레스 시드 따텔라 양네 양도 페 보니 탄데시죠. 그래서 이제 부처에게는 분별도 어떤 대상에 대한 집착도 없다라고 설명을 했습니다. 그럼에도 이 중생들을 이제 이롭게 하는 이타행을 한다라고 설명을 하고 있는데 아니 그런 분별도 어떤 대상에 대한 인지도 없다 그러 집착도 없다 그러면은 어떻게 이타적인 의도를 실행할 수가 있겠느냐? 이타적인 의도가 없다 그러면은 어떻게 이타행을 할 수가 있겠느냐라는 이 질문에 대해서 여러 가지 지금 비유로서 답을 계속 제시를 하고 있습니다. Tende kapsula pe de karere sede yijin over mochi sede atela ane toba yo marete ane chicha to ane simji mambuk ane sambar te zobachi tugres. 그래서 여기서 4-7번에서는 여의 보주를 비유를 합니다. 그래서 여의 보주는 분별이 존재하지 않지만 그럼에도 한 번에 일시에 여러 중생들이 원하는 의도하는 바를 다 충족시켜 준다라는 것입니다. Tate tensan kachi shino chawaina ngur tang teni pena se to. Tende che soso la yowaina se tang ngol te ke soso kun doba
간사대 그 노바 강구 상야 그 남도던 짐바요 말에데 간사대 그 땡리게 고르모다 세드 페주타네 그 소소 그 노베 그 베네치 잘라뇨 고나레 칼라사 고나레 모다뇨 고나 카네네 그 노바데 강투고도 어다 때나미지레 쓴 것을. 그래서 우리 현대 사회에서도 어떤 뭐 돈이라던가 뭐 금이라던가 이런 자산을 갖고 있으면은 그 자체는 사람의 욕망을 이루어 주려는 어떤 분별과 의도를 갖고 있지 않지만 그것을 사용하면은 각자가 원하는 물건이든 음식이든 뭐 차든 본인이 원하는 것을 얻을 수 있는데 뭐 그것과 마찬가지라고 할 수 있겠습니다. 이렇게 대돈나로 인사했어. 그 정도 의미인 것 같고요. 이렇게 68 대지 산지 유지라 땐네 삼바르 타데나 나초 춘 투르조자 대네 데라 남도 메스. 예, 우리말 읽겠습니다. 마찬가지로 부처라는 여의 보주에 의지하여 생각이 각각인 이들이 다양한 법을 듣게 되더라도 그는 그것에 대해 분별하지 않는다. 음. 다 유지진 노브 남진데 수레제도 아니 산지레스. 그래서 여의 보주와 같은 존재가 바로 부처를 가리킵니다. 음. tene sangye kita chenpa tang, tsewa tang, nupa to sola tenne, ane samba tar de pa nam se de, ta sidang duza ke semjen de sola, ane samba ta seda to sola samje machaba yore, ta ina ya sidang ke wang cheba ina, ane rai som, ane nintu jirai, rang sangye jirai, ane tiba chimbu rai si, tende ke ta samba tar de pa nam che, ane nazo bichunu tubar jo jangsi ta tende ke tugre la war. 그래서 부처님은 지혜와 자비와 당신의 그 힘에 의지하여서 각각의 여러 교화 대상의 제자들이 법을 설하시는데 그 교화 대상의 제자들의 어떤 생각하는 바는 당연히 무량하게 그 분류가 있을 것입니다. 하지만 그것을 요약하면은 주로 세 가지 종성으로 얘기할 수가 있는데 성문 종성과 독각 종성과 대승 종성이 있다라고 할 수 있을 겁니다. 그래서 이러한 어떤 다양한 종성을 갖고 있는 중생들의 각각의 생각에 따라 가지고 다양한 가르침들을 듣게 된다라는 것입니다. 다 tende ke dubza susu ke lo dan sambe ke chu de tugu yore de, yena dubza simchen de lo gu nupan daga zamshi yore. De la chun dendre chi tengo gore se ya de, ane sanje la namdo de yo mare, nzimba yo mare es. 제자들은 각각 자신의 마음에 잘 맞는 충족되는 법을 듣습니다. 그렇지만 부처에게는 이 제자에게는 마음의 능력이 이 정도가 있구나. 그러므로 이 제자에게는 이러한 법을 설해야겠구나. 라는 식의 어떤 그런 분별과 어떤 인식적 집착이 존재하지 않는다라는 것입니다. tab nzimba dang, ane namdo samlo me jang, ane simchen ke doba kang tugu re es, pena gormo dang, ane sirite zo ke simchen ke doba kang tugu doa, tenam jindu, ane sanje la namdo yo mara de, ane duza suso ke, ane samba kang tuya ke nuba yo re es, ta tene chi songo yo re. 그래서 어떤 인지적 집착과 분별과 생각을 갖고 있지 않지만 그럼에도 중생들이 열망하는 바를 각각 충족시킬 수 있다라는 것입니다. 그래서 그걸 비유하자면은 마치 앞에서 얘기한 것처럼 어떤 여의 보조 혹은 뭐 금과 돈 같은 것들이 중생의 열망을 이루어 주지만 이루어 주는 것과 마찬가지로 부처에게도 분별은 존재하지 않지만 중생들 각각의 원하는 바를 다 충족시켜 준다라는 것입니다. 답변은 심진 카신께 되네 간사 카신께 아니 심진 jinke 도바 강야를 빼 맛을 좀 배송 제가 있나요 아니 제 도바 광마 터야로 아니 카신 미세 그때는 배송 실험 맞잖아요 그 강함 수저 그 심진 jinke 통도네 심진 jin라 펜다도야 근데 제 대단한 것은 무슨 통야를 연구도 그래서 우리가 실제로도 직접적으로 볼 수가 있는 경우가 많이 있지 않습니까? 그래서 어떤 중생은 다른 중생의 어떤 열망을 성취시켜 주려고 정말 갖은 노력을 하지만 그럼에도 그 욕망을 도저히 성취시켜 주지 못하는 그런 경우를 많이 봅니다. 또 어떤 경우에는 별다른 노력을 하지 않았는데도 불구하고 다른 누군가의 또 목적과 그런 열망을 성취시켜 주는데 도움을 주는 그런 경우를 많이 보게 됩니다. 그래서 우리가 실제로 그런 예를 볼 수가 있는 것입니다. 음. 당한 좀 되시죠도
텔레페네체 존통당 시럽스는 르시 자그레데 존통당 시럽스데테 ene 가르치는 내용 그래서도 되게 주진 훈도라 로여바 땡큐요. 근데 코랑 그 초사자다 소남사제 발을 때는 근데 그 중국어를 따뜻한 인도 산제도 산제 선바스데야 돼. 초단 소남 자침부 쌈dim을 잡아 부선 초바 사스 바연자 아니 근데 이제 건강한 수족은 좀 준센되는 로지 인설. 그래서 우리가 뭐 이거를 어떤 능력과 지혜로서 그것을 할 수 있다라고 얘기를 하는데, 그럼 능력과 지혜라는 거는 어디서 비롯된 것인가라고 했을 때, 당연히 그것도 선행되는 원인이 있다라는 것입니다. 즉, 공덕과 그 자량이 있다라는 것입니다. 그래서 부처와 보살은 무량하고 불가사의한 수준의 정말 무량한 공덕의 그 자량을 완성을 하신 존재들이기 때문에 자연스럽게 그러한 일들이 이루어진다라는 것입니다. 제장 드는데 초 사야당 소남 사야데 지완득 되는 무슨 매긴 통해 지부제를 해와잡네 아니 초 사야다 소남 사야데 제야요 말했어. 그래서 우리가 이번 생에 직접 눈으로 볼 수 있는 것에만 한정시켜 가지고 그것만 가지고서 내가 복을 쌓겠다, 공도 짓겠다 이렇게 해서는 안 된다라는 것입니다. 오케이. 69번จิตตา 노부 린친 도미 도피 노르 베파 메파 젬바 달라 랍트르타 데지 토바람 베미จิตตา 우바네 옌지 동도 스파라치시 다도 욕스. 예, 우리말 읽겠습니다. 마치 여의 대보주가 분별이 없이 원하는 재물을 노력 없이 다른 이들에게 잘 주는 것처럼 마찬가지로 성자는 노력 없이 알맞게 다른 이를 위하여 존재가 있는 한 항상 머문다.จิตตา 노부 린친 아니 노부를 붙이더라 또바 하요 말레스 Yenaya Jinjin Dopi ke Norteni Berpa Mepa ane Jendala Raptu Tigres. 그래서 이제 여의 대보주에게는 어떠한 분별도 없다라고 하고 있습니다. 그럼에도 다른 사람들이 원하는 그 재물을 그 다른 사람들에게 제공을 한다라는 것입니다. 대신 투바 메메จิตตา 우바나 진지동도 스바 지시 따도 조세 따토바 주베 산지 좀 된대요. 아니 진심진 그 돈달라 베바당 소와당 되는 나와 근데지다 요 말에데 예나야 두자 심진 두솔라 강 우바 강 삼바는 아니 좀네 아니 지시 되는 심진 두소 마족 받으라 아니 산지 두시 돈 주그레스. 그래서 마찬가지로 그 여의 보호자 마찬가지로 성자도 어떠한 노력이 없이 알맞게라고 얘기했는데 성자는 이제 석가모니 부처님 말합니다. 석가모니 부처님께서 석가모니 부처님을 말하는데 이제 부처는 다른 중생들을 위해서 어떤 특별한 노력이나 어떤 뭐 고생이나 수고를 하지 않지만 그럼에도 중생들을 위하여 그 중생들에게 알맞은 것, 적당한 것, 필요한 것을 성취를 해서 그것을 다 이루어 준다라는 것입니다. 그러니까 다른 중생들에게 필요한 거, 알맞은 거, 필요한 거, 알맞은 거, 어떤 원하는 것들을 다 이루어 준다라는 것입니다. 그러면서 그럼 그렇게 하면서 다른 중생들이 존재하는 한, 이 중생들이 존재하는 한 늘 항상 머물고 있다라는 것입니다. 텔레고스라 tene sanjela namtone ene semjeng tontela bepa tang tsowa magupa ene drop de yuna ene kharchene ene tendrikta tontu yo mare se tende siende ta te yanja pe kon ma songo yosar. 그러면 이제 부처는 분별이 없이 중생의 이로움을 그러니까 부처에게는 분별도 없고 또 중생들의 이익을 도모하는 어떤 노력이나 그런 것도 없이 중생들의 이익을 성취한다라고 하면은 왜 그거를 우리가 직접 볼 수가 없는가라고 이제 질문을 하는데 거기에 대한 답을 이제 계속 비유로서 이어가고 있는 것입니다. tate 강 가르치는 얘기 말해서 강 세나스 좀 전시고서라. 그래서 왜 우리가 그것을 보지 못하느냐라고 하니까 거기에 대한 지금 그 이유를 보지 못하는 이유를 지금 설명하고 있는 것이죠. 음, tene ta jamso tang sa ko se de ten de jamso da sa o ni se na che do kan da jamso da sa ko ola ne ba de la
도베스리 다 잠소다 사고 올라 네데야케 아니 노브 유지 노브름 부치데라 도르베스리 다 드니까 간자 카신 지게 아니 데투야라 노바요레스 뇌 빼세요, 뇌 빠세 다 강사를 빼. 간자 때가 노베노지 그것을 음, 이건 이제 바닷속과 땅 속에서 해야겠네. 땅 속에서 그것을 갈망하는 자는 이렇게 번역 바꿔야겠어. 갈망하는 자는. 그래서 바닷속, 땅 속에 있는 게 뭐냐면 이제 여의주를 가리킵니다. 그래서 여의주를 이제 원하는 어떤 사람은 이런 뜻입니다. 다 일단 노바 요레테 이나야 노브 잠부텐 로바트소 그 테네 로바 심진드소 그 니야라 펜마스 칼레카오 요레스 그래서 그래서 이제 그러한 보석을 원하는 마음은 존재하지만 그런 좋은 보석을 실제로 얻는다라는 것은 중생들이 굉장히 이루기가 어려운 일입니다. 음. 또 이나야 던데기 펜나 노부테 에네 소소 땅타 녀올 네드 요이나야 소소라 던데기 레임 트로도지 메이나 에네 펜마스 네바 니야라 칼레카오 요라 설사 그 보석이 각자랑 아주 근접한 곳에 존재하고 있다 할지라도 자기와의 어떤 업의 인연이 없으면 그것을 얻는 것은 굉장히 어렵겠죠. 음. 대진도 로아신도 까릉이 용문 까르왕이 쓰데 레행엠바 mambusajange ane semju nyong bak sendebi dene yinde sede semjende so yinde deshen thoma sede ta rank jule jo debe ke jiju devash nimbo ta taba nindeng ane sanje de so de shindu ne jan thoma kawa da shindu nyepar kawa ni to ane shibasa ko res. 그래서 마찬가지로 실로 이제 복이 없다. 복이 굉장히 없고, 그다음에 복이 열악하고 또 번뇌에 사로잡혀 있는 그러한 이 중생의 마음은 열애를 볼 수 없다는데 열애 즉 자신 마음의 심상 속에 내재하고 있는 열애장을 가리키기도 하고 또 두 가지 청정을 지닌 이 부처를 가리키기도 합니다. 그래서 이러한 열애를 실로 이제 보기가 어렵다. 그러한 열애를 실로 얻기가 어렵다라고 우리가 이제 알아야 한다는 것입니다. 베넨드는 로지 요라 켐베나 간자 답변은 낭민 로지 찬소마이나 간자 카신께 아니 소소게 자상데 빈마스비치 레라오지는 니야다 니바데 빈마스비치 잠보인 바로 아니 카신께 소소 차진 차산 상데 바이나요 다치 마니야다 아니 니야데 빈마스비 칼로다 소소도 따와다 조바 추니면 돼야 같은애로 차대도 상마데 간다체 네 남이 손남 싸마사라 때네 드네제 연구였어라. 그래서 어떤 사람은 그 자신의 가정을 굉장히 쉽게 유지를 하고 큰 문제 없이 잘 유지를 하는 경우가 있는데 또 어떤 사람은 모든 조건들을 다 갖고 있음에도 불구하고 자신의 그 안에서 구성원들 간의 어떤 견해와 행위들이 화목하지 못해가지고 굉장히 고생하는 분들이 있는데 이러한 어떤 결과들도 다 자신의 이전에 복덕에 의해 가지고 결정된다라고 할 수 있겠습니다. 음. 오케이. 지식 관객님 예. 이제 4, 5, 네세나 자초 4, 5, 네세나 찍받아 버려. 왜 자초 다 4, 5 써야 돼? 근데신도 진이장도 같이 그 잠초다 잠추오당 드네 소소 데이저사 사고 오네세로 양 같이 그 잠초 나랑 그 사고 드네로 되지 집어넣으면서 그래서 470번에 바닷속과 땅속 이렇게 돼 있는데, 요거는 이제 어느 주석에서는 바닷속, 그 다음에 땅속 이렇게 두 군데로 구분하는 경우도 있고, 또 어떤 주석에서는 그냥 바다의 해저 밑 이런 식으로 뭐 이렇게 하는 경우도 있는데, 뭐 크게 의미는 차이가 없다고 볼 수 있겠습니다, 이거는. 오케이. 캠 제가 됐다. 강치를 한 짓다를 니 얘기도 당연히 강치를 짓다를 써야지라. 강치를 써야 될 간다고 그거를 왜 강치를 했어? 음. 더 강치르스 대때 베나 드네 더 산젤 남도야 요 말에 ene tabaran semjing ki tong dromne yodi yores yenna ya ene duza khashin ki tende ki ta nang thogu men do as tete mtho jumsen de khang se na as ta tende do chi go as tente pe gon ma shi ache khang se na as tene tita no zamun tita se de te tene tene ta pe so tita na do tita tende do chi go sara pe de 네. kare se no de tene
간사디 눈도 그랬대 아니 신도네 제 니바카와라 드나운진 도스 그래서 아까 70번에 요거 앞부분에 이제 티베트로 강치를 그러는데 요거는 이제 어 어째서냐면 이 정도로 하면 될 것 같습니다. 그래서 요거 앞에다가 넣어야 될 것 같은데 어째서냐면 그러니까 아까 얘기한 것처럼 이제 부처에게는 분별도 없는데 없음에도 항상 중생들의 이익을 성취하는데 그러한 모습이 왜 어떤 제자에게는 보이고 어떤 제자에게는 안 보이느냐라고 하니까 그건 어째서냐면라고 이제 답을 하는 내용이 되겠습니다. 해서 오케이 지다 드라닌치네 드라 옌지 남브레 레송와 남도 메이젠 조메라 스당 나나 문네다 예, 471번 우리말 읽겠습니다. 마치 메아리의 소리가 다른 이의 인식으로부터 생겨나니 분별이 없고 지음이 없으면서 안에도 밖에도 머물지 않는 것처럼. 음 근데 ane sanji ki ta tindri ki nam toya me be zoya me na ane sanji ki song se de de yong xia yo ma res jumzen kar res de song se de kanza yin ki tu gu yo res ane tindri ki tuya ki dra de ane konlong da ane zowa la ten jong gu res ane tindri chi chi gu yo sar ta tindri chi konlong da zowa me na ya yong ya yo res ta pe na as 그래서 분별도 없고 노력도 없다 그러면은 부처님의 말씀을 듣고 안다는 것도 불가능하지 않느냐라고 이제 질문하는 겁니다. 왜냐하면 우리가 누군가가 어떤 말하는 것을 다른 이가 듣는다라는 그 일은 과정은 듣는 그 소리 안에 의도와 그 노력이 먼저 선행되었기 때문에 의도와 노력이 선행되었기 때문에 우리가 듣는 어떤 말의 소리가 발생하는 게 아니겠습니까? 근데 어떤 의도도 노력도 없다 그러면은 어떻게 그런 부처님의 가르침이라는 게 있을 수가 있겠느냐, 그 말씀이 있을 수가 있겠느냐? 라고 이제 질문하는 것에 대해서 그 답을 지금 하고 있는 것입니다. 사치 저 간다제네 온토 그랬어도 다닌치네 다 옌지 남라이 레송 바스 근데 다닌스데 페나 탁차요라 탁차는 하고다 골짜기에서 애들도. 탁차라는 페나 그 바위 요사 잔 로케지 시바 있는 초연주 다투면로 다 컴바그나 론 케지시네요 저 다투면로 다 메아리입니다, 메아리. 음. 예, 메아리입니다, 메아리. 그러니까 우리가 뭐 사람들 없는 곳에 가서 건물이나 그다음에 이제 뭐 바위 틈 같은 데 가서 말하면 뭐 소리가 울리 다시 돌아오잖아요. 그게 메아리죠. 다 옌지 남라이 레송 바스 든지게 아니 든지 탁차게 드라제 퉁야데 옌지 남레일스니 옌지 시발레 다든지 중화레세로 야나 든지 주진 yen달레 때네 중화레스 옛나야 든지 차당 든들레 때네 든지 차차데 차주고서야 남도야 요마레 든지 자존케야 요마레 옛나 든지 다데 차게 스나 네게 마레 나나야 네게 마레스 그래서 이제 메아리의 소리라는 것은 다른 사람의 그 인식으로부터 발생한다라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 즉 메아리의 어떤 소리라는 것은 다른 사람이 그것을 들음으로써 생겨나기도 하고 또 다른 조건들에 생겨난다라는 것입니다. 예를 들어서 뭐 그렇지만 이제 어떤 메아리를 발생하는 조건인 바위라던가 이런 것들이 메아리가 생기게 하려는 어떤 의도가 없음에도 뭔가를 그 메아리를 만들어내는 사람이 없음에도 그 소리는 발생을 합니다. 또 발생한 그 메아리의 소리는 동굴 안에도 머물지 않고 밖에도 머물지 않는다라는 것입니다. 다니엘 세아데다 미찌게 깨 당무 맞이합니다. 내용이 말이야. 때 ki jana dranyen de trago yora, dranyen de trago yora. Ti dranyen de la orta, ko dranyen traya che yora. 제가 Tene, 여쭤본 게 메아리라는 게 누가 먼저 소리 질러야 나오는 거 아니냐 여쭤보니까 캐보님께서 그 먼저 사람이 지른 그 소리가 아니고 이제 메아리라는 메아리 자체 있죠. 지금 메아리 자체를 지금 생각하라고 하십니다. okay. Ta ina laya de karishe go yore sedu, tende ki jutan, chin zom na, ane chungres. Mado tende ki, ane trala, tende ki yanjo tende ki dranyen tra chogo samya, kunlong ta, ane tsowa, ane tende yo mare te, ina jujin zomba la tende, tende miyari la te, ane chungu do as. Tena anjo ina sanji si ki song te ya, tende ki jutan, chin zomba la tene chungu yore es.
그래서 우리가 메아리가 뭐 동굴에서 울린다 그랬을 때 뭐 동굴각은 골짜기에 내가 메아리 소리를 일으켜야겠다라는 의도를 골짜기 갖고 있는 것은 아닌 것입니다. 그러나 원인과 조건이 이제 화합이 됐을 때 모였을 때 메아리의 그 소리가 동굴에서 발생을 하게 되는 것입니다. 그래서 마찬가지로 부처님의 그 말씀도 조건이 갖춰졌을 때 마치 메아리처럼 발생한다라는 것입니다. Tachidan choran tsundere samle tane degur. Ngubu chu kanda chi yena ya, ngubu chu sinanda, kanda nga tso ke chik samlo tayo yo tso ka, chi yin sa na zonde, yang na yo pa, yang na me pa, kana yin ko kure samlo tango yora. 그래서 우리가 어떤 사물을 생각을 하고 개념적으로 파악을 할 때 보면은 뭐 어쨌든 간에 그거는 유던가 아니면 무던가 뭐 그러지 않아야 되지 유던가 무던가 해야 되지 않습니까? Tatane ndu dranyin se de ate, chidan yo pa tang, me pa kana ne kare samlo tango. 그러면은 이 메아리라는 것은 존재와 어떤 비존재 거기 어디에 있는 것이냐 한번 생각을 한번 해보십시오. Ta namjung azu tsamba kite dranyin se de ate, yo re samlo tango. 우리는 보통 메아리는 있는 것이다라고 생각을 합니다. Tā nāmchū ngā tsū yō na, yā na chē kīng kō rā, yā na chē līng māng wā, yā na tūmā yīng kō rā. 하지만 그것이 존재라는 것은 단일한 것이던가 다수인 것이어야 됩니다. Tā tā nā yīndu, tēndrī kī chāk chā lā wā rā, tēndrī kī dānyīn tē, chē rī tūmā rī sū sū sāma rī tāng. 하지만 그 메아리가 울려 퍼지는 그 측면이 단이라는 것인지 아니면 다수인 어떤 사물인지 한번 생각을 해보십시오. Tā nāmchū ngā tsū kārī sāma tāng rī sī tū, tēndrī kī dā chīk chā sōng sāma rō jī, tēndrī rō jī sāma tāng rī tē, yī na yā sū sū kū tūyā tē, yendā kū tūyā tē chā gō mā rī, yendā kū tūyā kū chā chā tē, sū sū kū tūyā tē chā chā tē chā gō yō mā rī. 우리는 평소 생각할 때 하나의 소리가 발생했다라고 생각하면 소리를 듣습니다만 그 소리에 대해서 분석을 해보면은 내가 듣는 이 소리는 다른 사람에겐 들리지 않는 것이고 다른 사람이 듣는 소리는 나에게 들리는 것이 아닙니다. Tenendu da pena tendre ki dress de te ko mata machina ene tendre tha deva susu thuya yo pa ro tendre re te pa repe chiba che so yana ene ka tendre ki kanda che susu samlo tawa te ta yongu pine so ku yoya te ni ku loga ro cha ro yo ra. 그래서 이 소리라는 것도 우리가 논리로서 분석을 하지 않았을 때는 소리가 울리고 내가 듣는다라고 생각을 하지만 분석을 하게 되면은 실상과 그 다음에 소리가 들려오는 그 현상 간에 어떤 괴리가 있는 것을 알 수 있습니다. 오케이. 네, 다 치당 된다. 낭난 내 많이 쓰나? 이러면서 아? 치당 낭난 내 많이 쓰나? 다 tendre ki pena tracha se de je tra yo ra tendre tracha de tra ki sila yo mare tra ki nang la yo mare. 음. 그래서 이제 메아리가 골짜기에서 울려 퍼질 때 그 메아리 소리는 골짜기 안에도 있는 것이 아니고 골짜기 밖에도 있는 것이 아니라는 것입니다. 낭나 연말에 칠라 연말에서는 관련다 보지 따지 제사리베 될라 다자 될라. Tepene tracha de kanda laya de nga su sem la tende ku kanda kanza de ta namba shiba la tuba tsamzi jujin zomba la tene koke tende ke ta tu sumba ra ma to yo la tende danyen se de yo ma re se de ro ta tek tonda shi ya tonda la wosr. 그래서 우리가 분별 어떤 식으로서 들을 때에는 메아리라는 것이 존재하고 듣는다라고 생각을 하지만 그것의 어떤 그러나 실제 실상에는 그 대상 속에 그런 메아리는 본래 존재하지 않는다라는 즉 그 얘기를 하기 위해서 안팎에도 머물지 않는다라고 얘기를 한 것입니다. 나 내가 다니엘데 갈시 낭란 네스나 델라양 델라 간데다 보 릭바기 까빠제 거르베 시당 다니엘스 낭라 요마 치어살 시다시다 또 한답다 보다. Tepene danyen ji tra yung gore yo na ya na nang la yo gore ya na sila yo gore la wo jira. 자, 우리가 메아리가 들린다고 했을 때 그 메아리 소리가 안에 있던가 아니면 밖에 있던가 둘 중에 하나여야 되지 않겠습니까? Tene ta nang la yo ma re se de kanin do la wo na ta. Ta nang la de ko 자 유야 그 고로 그 참고가도 여러 때 나온다 요즘 알아. 하지만 그것이 내부에 있는 것이라 그러면은 그것은 말 그대로 갇혀 있는 것인데 그럼 어떻게 우리가 그걸 들을 수 있겠습니까? 딱 가서 슬로우를 딱 남정아서 때 다니 다트 슬로우를 여러 손으로 당고 여러 때 슬로우를 여봐야나 되네 때차
대단 렌제도 요리다 좌대다 아니 카 좌네 요리다 아니 가르친 요리스 집어잖아. 그리고 만약에 그 메아리가 동굴 바깥에 있다라고 생각을 하면은, 그러면은 그 동굴 혹은 골짜기와 함께 있는 것이니까, 아니면 그 동굴 골짜기와 분리되어서 존재하는 것이니까, 그 소리가. 다 로지 지와이나 다 근데 제 리베제 버진 니야 요 말에 로지 소냐 드는 소모였어. 근데 그렇게 해서 논리로 생각을 해보면은, 실제로는 그 메아리 소리를 찾을 수가 없다는 것을 알게 될 것입니다. 오케이. 대진 대지시 배송 연진 남래 레송 넘버 도메 조메지 세다 나나 네 마인스. 음, 그래서 이제 72번 우리말 읽겠습니다. 마찬가지로 열의 말씀은 다른 이의 인식으로부터 생겨나고 분별이 없고 지음이 없으면서 안에도 밖에도 머물지 않는다. 답변은 남도 매장 아니 주진 존나 아니 작체도 투야도 왔어. 대진들 대지시 배송세도 산지 송대야. 지단 그 연진 남래 송왔어도 연지 퉁긴 간자 코랑 시발을 중화레스. 얘나야 근데 그 산지 그 아니 근데 드라지 드라주고 사냐까 아니 넘버 또 봐요 요 말에 근데 드라존게 하면서 아니 드라더니 아니 근데 그 산지 체당 나나 강도에 내봐요 말에서 그래서 아까 메아리와 마찬가지로 분별이 없어도 조건이 갖춰지면은 메아리가 들리는 것처럼 마찬가지로 부처님의 말씀도 바로 다른 중생 범부들의 인식으로부터 중생들의 인식으로부터 비롯된다라는 것입니다. 그러나 부처는 내가 소리를 내겠다라는 어떤 분별이 있는 것도 아니고 소리를 만들려는 어떤 주체가 있는 것도 아닙니다. 그렇기 때문에 그 소리는 부처님 말씀인 그 소리는 부처의 안에도 밖에도 머무는 것이 아닙니다. Khi mà thằng kia thì chỉ ta đã nhận gì đã xem gì năm lịch sử thế rồi 음. thì mà cho đã nhận sẽ để 시당 코랑 랑싱기 다쿵나는 게대 윤기엄 하러 미치 당보 음. 돈에 깨짜집 깨 잡나 되네 코랑을 렌 자요 낭식 바 다년들래 윤기도 음. 하 마고니게 싸움 땄나 다 다쿵나라 미수지 연에 거기 렌 자고도 된다고 싸움 땅 투기라 이난 되는 말이야 코랑 소소 있게 음. 잡네 깨대 초 양자 요초 융안에 마또 낭라 깨 쇠밥보다 깨 제밥보다 연 말와 음. 인디 단기 치당 나나 미네 따르세야 돼. 다 남도 영켄치. 내는 단연데 순켄치. 단연 순켄치 되네. 남도 영켄치 된다부데 나나 연말에 칠랑 연말에 때 영켄데 수일사는 단연 나 단연 고년치. 내 단연 있게 당고 잠켄치 여러와. 대마도 음. 연말에 라고 된다고 짓고 또 짓고 추사를 해. 그래서 음. 단연데 상직이 숭기 빼래도 와. 됐네. 내는 남릭전에서 샘정기 빼래도 와. 음. 단다 여바데 샘젤라 남도 여바당 내 샘쟁기 상젤라 뇌바다보다 내 창마 여러와 나 이나 상제기 펜타기 열에데 바다네 나지 되나 게 잼켄다고 나 매바 낭신기 상제기 샘젤라 펜타고 써야 돼 되는다고 사무 땅켄 되는데 여 말와 어, 근데 제 말에 때 가서 남주 다다 데 다다 저랑 집안 남진도 드네 드네 강자제 그 다다 송반도지 다드는 거지 초고요라 무슨 초고요래 때 있나야 드네 그 다다 중킨 드네 강자제 요 말했어 있나야 mama tende kudra tangken ji kanza ji yoba tang cha yoba tende jujin zomba la tende kudra ji tuyung gres yena yan te dra tuyung de kanza te kanda che koran namshi ta jujin zomba la tende ko ke namshi ke pa zuja jo ro chi seguro se kala ta namshi le nawa zamshi ma to maro wa ro chi ta tene ro chi shi go yosar te ta te kapsula pena tangi kala so 이 사람으로 남릭 써야 돼 그랑 똑제 똥매다 똑제세 똑제 여러와 똑제기 땅찍 봐야 된다 보이나 삼성 그래도 빠져 있잖아. 그 남자 있어야 돼. 남중아 쪽에 남 렉스에 지도 몰랐어 남 세대에 남바를 거 몰랐어 렉스에 대 하고 발라고요라 드는데 배는 아주 그 산지 그 송지 투가이나 아주 가르 투고를 가르 리그요레서 산지 그 송대 그 남바를 하고다 배는다
다이 넘버 잠시 두고 요래서 문에 동그 도도를 가르쳐 버렸을 때 넘버 때 서로 그 열라 말에 소소 샘을 때는지 주진 좀 말을 때는 소소 샘을 때는지 다 넘버 샤 용고 요래서 대시고 제가 질문 드린 게 아까 71번에 보면은 이제 이게 이제 제가 생각할 때 메아리라는 게 이제 누군가가 메아리를 우리가 소리를 지르면은 메아리가 돌아오는데 그 동굴에서 메아리가 돌아온다고 했을 때 그 동굴 안에 메아리의 어떤 답을 해주는 존재가 없지만 그럼에도 메아리의 소리가 들려오지 않느냐. 그래서 그것처럼 그 동굴 내부엔 아무도 없다. 그것이 이제 부처에게는 분별이 없음에도 어떤 그 가르침을 설하는 주체가 있는 것이 아니다. 이런 의미를 해석해야 되는 게 아니냐라고 여쭤보니까 캠보디께서 그거보다는 지금 여기 보면 이제 이행에 다른 이의 인식으로 생겨난다 게 나오지 않습니까? 근데 여기 이제 티베트어로 남릭이라고 하는데 이 남릭이란 남이라는 거는 이제 상이라는 뜻이고 릭은 알다라는 뜻입니다. 즉 어떤 상을 안다라는 의미인데 우리가 부처님의 말씀을 듣는다라는 것은 부처님 말씀의 그 상을 안다라는 것인데 실제 어떤 상이라는 것은 그럼 외부에 있냐 안에 있냐 했을 때 그건 어디까지나 우리 마음속에만 존재하고 있는 것이라는 것입니다. 그래서 그 부분에 좀 더 주목을 해서 이 개성을 이해해야 한다라고 캠프님께서 답을 해주셨습니다. 배나 덴도지 섬을 데고 이제 배나 다당아서 그 산지 추송레스라고 요라 그래서 우리가 배나야 부처님이 법을 설한다라고 하죠. 근데 닌투 그리진도 속에 소수 ene raiden tunde chuje ko yore ran sanje ge regin de ran ge raiden tunde chuje ko yore tiba chim regin de zoke ran ge raiden tunde chuje ko yore 근데 성문 종성들은 자기 성문 종성에 맞는 법을 듣게 되고 독각 종성들은 자기 독각 종성에 맞는 법을 듣게 되고 대승 종성들은 또 자기 종성에 맞는 법을 듣게 됩니다. 얘네야 sanje se de tene ge song tuya kanda 그 징로지 차고 여름마도 그 이야데 소소를 다 드는 진 땅로고 요라 나로야 돼 가르쳐야 되고 그래서 그 소소 샘군 남바지 쳐야 되고 요라 드는데 소소 샘을 로즈 두 가지 요소 말 하지만 이제 그 법을 설하시는 부처라는 그 자체가 그런 어떤 가르침이 성립되는 하나의 조건, 요소일 뿐이지 결국에 실제로 나타나는 것은 바로 그러니까 자기 마음속에 나타나는 상만이 실제로 있는 것이라는 것입니다. 즉 나의 각자의 그 마음만 존재하고 있는 것이지 그 외의 것은 실제로는 없다라는 것입니다. 오케이 그때 때께자들 레몬 동에 들어가서 그 시바인데 쓰다 아주 그때다 배나 노데바스데 때께 ene shibale los chubi ke suroke ene zugdasho rizala sopato so pembok ngo yores shege yore senzamba ke sen los chubaje yomares shege yorete yene ndode ba ke tambo shiba ke zod khato ko gun toya da toya tende yomares ene zog namba te semle chane eti namba te tongu yore te namba te togu yores yene te namba te suroke yote dang oje te semdang oje te semdang oje re la 한번 더 참고해서 말씀드리자면은 우리가 이제 경량부 같은 경우는 우리가 우리가 이제 식이 있고 그다음에 식이 인식하는 상이 있고 그다음에 색 성향의 어떤 물질들이 존재한다라고 얘기를 합니다. 반면에 유식파는 마음을 벗어난 것은 아무것도 없다라고 주장을 합니다. 그래서 경량부에서는 식은 예를 들어서 색을 직접 인식할 수가 없어서 색의 그 상이 마음에 나타나고 그 상을 본다라고 주장을 합니다. 근데 경량부에서는 이제 그 상이 그럼 외부에 존재하는 그 물질과 하나인가 아니면 내 마음과 하나인가라고 했을 때는 그 상은 어디까지나 내 마음과 하나의 속성이다라고 얘기를 합니다. pene ngazo ke shib naigi shiban ro chi go ba ina ene zo dang wang bo dang ene tema tajing shiba som zong go re te ene naig zong zim mi shi chi du ka usala kurang mi jin du chi zo te ti ka usala nga sim ba res re te ina ya ko ku zo tong se de te ki je dang bo te ke namba te ko sem la ene shag yo res 얘네 뒷넘버 때 저우디 말에 시바 코란을 주진 좋은데 되네 넘버 나래스 시고요. 그래서 우리가 안식이 발생하려 그러면은 일단 대색이 있어야 되고 안근이 있어야 되고 그다음에 즉각적인 대마탁정이 시작하는 즉각적인 인식 요 세 가지가 갖춰져야 한다는 것입니다. 그래서 우리가 색을 인식하는 안식이 발생했을 때 그 안식이 발생한 그 시점에서는 이미 그것을 발생시킨 조건인 그 대상인 색은 이미 다 멸한 상태라는 것입니다.
그렇다면 우리가 색을 본다는 건 뭐냐면은 색을 본다는 것은 그 첫 찰나, 그 다음 찰나에 그 상이 마음에 나타나는 것일 뿐입니다. 그 상은 근데 색과는 같은 것이 아닙니다. 예, 그러므로 식의 어떤 조건들이 갖춰짐으로써 그 상이 식에 나타났을 뿐이다라고 경양부에서는 주장한다는 것입니다. 그치만 빼는 된상 그 아주 그 무부 간르진 통고나야 그 우라 맞대나 아니 통투고 말했으라고 요라. 그래서 우리 현대 과학에서도 우리가 사물을 눈으로 보려 그러면은 가시광선이 없으면 볼 수가 없다라고 얘기하지 않습니까? 또 근데 그 무부 때라 우대 제원도 근데 그 우대 양조초 도네 딱 간다 무부 때 남반라고 지 간다 매기나로 저 영네 딱된 통을라고 말씀 은행 무부 도도 그러는 통이요 말아. 그래서 우리가 물질에 어떤 가시광선이 내리쬐게 되면 가시광선이 반사가 됨으로써 그 상이 내 눈으로 들어와서 그 상을 보는 것이지 우리가 사물을 실제로 눈이 접촉해서 인식하는 것이 아니지 않습니까? 그래서 돈다바지 집어로 이제. 그래서 그 같은 맥락의 어떤 의미라고 볼 수 있겠습니다. 그 맥락은 이남 샘잠바이나 제 창마 샘낭나 열에 라고 쌈당고려. 음. 단다기 단다 상직이 숭 써야 돼. 남또 이런 말인데 내가 졸라 niente 숭바보다보다 안 되는 내는 랑상지도 돼 소소소 하고 와리 창망 어떤 샘기 소시 한 줄이 다보 쌈당 지사레베. 그래. 그래서 부처에게는 어떠한 분별도 없지만 그것이 우리에게는 성문으로 들리기도 하고 독각의 가르침 뒤에 각각 들리는 것은 어디까지는 다 결국에는 우리의 분별이 만들어내는 것이다라고 할 수 있다는 것입니다. 음. 오케이. 근데 사람들은 상직이 칙지양 숭기 마송양 럽투기 말해. 된들랩 저거를 산지 지다 송야 우브네 전로 신의 송야 되는 요새 말해. 그렇게 얘기하면은 부처님은 결국에는 본질적으로는 한 말씀도 하신 적이 없다, 하신 바가 없다라고도 할 수가 있는 것입니다. 이렇게 73번 보세요. 중지 매젠 나와 매 미빠 매젠 땜메라 매기 람레 람데베 좀미 땐도 매바이. 예, 우리말 읽겠습니다. 조금도 없으며 현현함이 없으면서 인식됨이 없으며 토대가 없으면서 시각의 영역에서 실로 벗어나고 색이 없고 설명할 수도 없으며 지난 그다 베나 디가술라 아니 산지 송스 데야테 junsa ki sanji Quran phajan phaji shigo yosaro te chungzi mejen se de ate sanji se de je ani jitrob sumba tene je yomares. 그래서 73번 개송의 주어는 이제 부처를 주어로 하고 있는 문장이 되겠습니다. 그래서 조금 더 없다라는 것은 시르 그러니까 어떤 토대가 확립되는 것이 성립하는 것이 전혀 존재하지 않는다라는 것입니다. 부처는 tene dan naya yomares. 현현하는 것도 없다라는 것입니다. ten dindri res ne ta senol kanda che samotane yol miya tene yomares. 그리고 이런 것이다라고 마음으로 우리가 인식할 수 있는 그런 바도 없다라는 것입니다. tene ten mela se de ta kala or ta dindri ke kanda dan junsa 산지 송세 대 junsa 텐다오 데 산지리 세로 dindri se je yomares. 우리 예를 들어서 부처님의 토대가 없다라고 했는데 부처님의 어떤 말씀과 가르침이 있다고 했을 때 그 말씀과 가르침이 나오는 어떤 토대가 바로 부처가 아니냐고 했을 때 그것도 아니라는 것입니다. 예, 그러한 토대는 존재하지 않는다라는 것입니다. 매기 람레 람데 바스데 다 매기 소요레 네바레스. 또 시각의 영역에서 벗어난 것이다라고 또 얘기하고 있습니다. 테네 조메 텐도 메스 다 테네 테야 요마레스. 또 색도 없고 뭔가 우리가 이렇다라고 묘사하고 설명할 수 있는 것도 없다라는 것입니다. 네, 떡니 레센한테 찍봐 말고 난다 칙대. 기반로라다. 그래서 결국에는 공성이다라고 하는 것까지 같은 표현이라고 할 수 있겠습니다. 74번 칼라 집단 토담 마 통양 되네 대다람이 대지 탐지 산지람 통양 되네 대담 멘스. 우리말 읽겠습니다. 허공에 높고 낮음이 보이더라도 그렇지 않듯이 마찬가지로 일체가 부처에게 보이지만 그것은 그렇지 않다. 다 테네 산지람 통양 요마레 조 요마레 테야 요마레 시운도 테네 인사 마레스. ene sanje la ene kuzo yowa sanje song songu yowa la so pato so samon tonya dos tene chi shionde te mares te semje lon trone tene chi zo ja ur mas tondo yo mares pen nam khala ene towa ta mawa yowa ta tene tongore te tongla tene nam khala to mas de ate
요 말에스 때 간르스데 되게 사자다 아니 근데 그치 고요다 아니 지 무볼라 뜨네 남과도 도와다 뭐왔다 그 아니 동남한테 중국어레스 그래서 우리가 부처는 볼 수도 없다, 어떤 형상도 없다, 그 토대도 없다라고 얘기를 하니까 아예 아니다. 부처님에게는 어떤 색신도 있고 색의 그 형상의 그런 몸도 있고 말씀도 있지 않느냐? 그런 게 보이지 않느냐라고 하니까 그렇지 않다라고 다시 한번 74번에서 말하고 있는 것입니다. 그것은 어디까지나 중생의 창란에 의해서 그렇게 있는 것처럼 보일 뿐 본질로는 그것은 없다라는 것입니다. 마치 허공 중에 우리가 높고 낮음이 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 예를 들어서 어떤 환경이나 그 지역의 어떤 지리적 특성이나 여러 사물들에 의지해 가지고 보다 보면은 허공에 높고 낮음이 있는 것처럼 우리가 볼 수가 있습니다. 하지만 본질적으로 허공에는 어떠한 높고 낮음도 없습니다. 대전도 어느 산지를 빼는지 그 담바당 상지양로당 추진콜로 고야당 양해는데 발라서 봤던 좀 통야 동네 대단 말레스 대단 나왔어 마찬가지로 라서 그래서 부처가 태어나고 성불하고 법륜을 부리고 열반에 드신 것처럼 보이지만 그 본질로는 그것들은 모두 다 없다라는 것입니다. 되네 75번 지타 살레 지와 군 도메 살라 땡네네 펠당 땡당 양주르당 네, 우리말 읽겠습니다. 마치 땅으로부터 생겨난 모든 것이 분별 없이 땅에 의지하여 성장하고 번성하고 풍성해지듯이 다 분별 없는 땅이네요. 알았어? 뭔가? che 산지 temme 남과 sase 사코랑 건다 건다 temme sase 사코랑 temme se giorbe 응? 사 temme se야 돼 살라 잘 거르베 사사데 땡똥똥 메르세 거르베 똥 메세야 도메스 남도메 바고 있어. 돼어 사코랑 똥 메르 세 giorba 레레 사대 레레 어 알았어. 아, 이거 분별 없이가 아니라 분별 없는입니다. 분별 없는 땅에 의지하여. 분별 없는 땅에 의지하여. 오케이 다 베네 산지를 텐리게 테네 예단 세마단 제바단 춘레 조글라서바도 가야메야이나 아니 진동 세대한테 가르치는 종거래에서도 그때 영향요래스 음. 어쨌든 나도 마시고 있어. 그래서 부처에게 모양도 형상도 명칭도 행위도 그런 형상도 모양도 명칭도 다 없다 그러면은 그럼 어떻게 이탈을 할 수가 있느냐라고 했을 때 그것이 가능하다라고 다시 이제 얘기하고 있습니다. 그때 영적 중생의 가르쳤을 살을 지와 건설을 살을 때는 지용이야 그 아니 주변 것보다 무주변 것보다도 참마. 그래서 땅으로부터 생겨난 모든 것, 즉 땅에 의지하여 살아가고 생겨나는 유정과 무정 그 모든 것들이 그래도 참마 또 남도 맵이 살아 때네 공주 지기요래서. 그 모든 것들이 분별이 없는 그 대지에 의지해서 생겨나지 않느냐. 살아 때네 공주 야공도 프레야다. 때네 네 살아 템바다. 다가나 지대 양반 주버서야 봐 만보 아니 칼라오다. 제 자친구 차이로 어떤 로 쉬고 있어. 그래서 땅에 의지해서 성장하고 그러면 댄스야 돼 바워라 따따따 냄보떼나 댄스나 그 야젤로야다 볼게 잘해. 말을 의지한다. 그래서 성장하고 또 의지하고 풍성해지듯이 다 그렇게 하지 않느냐는 것입니다. 음. 그 살아 남도요 말해도 살아 때네 코로나 때인데 뭐부터 때네 지야 간다 누바지요라. 그래서 대지에는 어떤 분별도 없지만 그것에 의지하는 그 모든 것들을 그렇게 성장하고 생겨나게 할 수 있는 능력을 갖추고 있지 않습니까? 다 대전도 산지라요 그 남도요 말해 때네 요 말해 때 옛날 조던 카도 예던 세말라스부터 요 말해 때 때네 지 영초그레 맞송고요. 그래서 부처에게는 그와 마찬가지로 형상도 없고 모양도 없고 명칭도 없지만 그러한 이타의 행위들이 충분히 가능하다라고 말하고 있는 것입니다. 오케이. 76번. 대진 조비 상지사 남도 메바 라테네 조비 게베 자와 남 마르바는 피바른줄. 네, 우리 말겠습니다. 마찬가지로 정등각불의 대지에 분별 없이 의지하여 중생의 선근들은 남김없이 증장된다.
음. 조비 상지 살아스데 조비 상지 살아스데 상지 살아라고 다 간다 상지 그 살아 근데 남도 메발라 때네 그 상지 그 살아 남도 차상 가자를 좋아하던 zembe 남도 근데 요당 유지 나와라서 버트 차상 높은 말 근데 남도 메발라 때네 옛나야 산지지 글로벌 남진에가 수된데 그 소남지 조자치 못사야다 아니 몰람 용수 조슨 발라 때네 에 딘리게 아니 산지라 때는 도비 계잖아 야 고는 고는 프야던데 지 용거요레스 그래서 정등각불의 대지에 분별 없이 의지하여가 아니라 분별 없는 정등각불의 대지에 의지하여 이렇게 바꿔야겠습니다. 예, 그래서 마찬가지로 분별이 없는 정등각불이라는 그 대지에 의지해서 비록 부처에게는 정등각불에게는 어떤 분별도 없지만 이전에 그 학도에 있을 때 보살 학도에 있을 때 수많은 공덕을 쌓았고 그 원을 다 완성했던 그것에 의지하여서 중생들이 선근히 그것에 의지해서 남김없이 모두 다 증장된다라는 것입니다. 마리빠르세나 창마 세계어라 탐지. 음 그래서 마리빠 남김없이라는 거 이제 모두 전체가 다 증장된다 이런 뜻입니다. 캐리모체 텐네체나 산젤라 빼 잠바닝제 슈체모 챔버 열에서 세기 열에 때 텐네 이나양 셈잼 망보 때따 산지기 최라양 마투 최자인 퇴 마투바 망보 빼 용기 열어와 데이 음 줌체양 산젤라양 똑바 이거 말해 이나 콘초라 똑바 옆이 텔라 뗐네 네 코랑 소소소기 레라 뗐네 네 산지기 최퇴 그래서 퇴 미투바 답된 차기 열에 대답을 뜨는 넣었어요. 거지 나는 이거서 그래서 우리가 이제 부처님은 대비의 대자 대비한 존재다라고 얘기를 하는데 그럼에도 이 세상에는 부처님 법을 전혀 듣지 못하고 부처님과 인연이 없는 많은 존재들이 있는데 그렇다는 것도 그것 또한 이 부처는 무분별의 그런 존재이지만 그 중생들 각자의 어떤 분별에 의지해 가지고 그들이 어떤 복덕이 없고 그런 악연을 많이 갖고 있는 그러한 분별에 의해 가지고 그들이 법을 듣을 기회가 없다라고도 우리가 할 수 있겠습니다. 음 그다 베르초르 메파 사왕가 세파람 통미 데베나 두즈르 테좀 제비르스르 베남 구는 템바인 예, 또 우리말 읽겠습니다. 노력 없이 어떤 행위를 행함을 보지 못하니 그리하여 제자의 의심을 제거하기 위하여 아홉 가지 비유를 설합니다. 음. 그때당 그 메바단 쪼쪼 메바 사왕가 세pan 통화 메바 테나스르단 지팅 그 레가 칸르치나야 아니 베쪼 메바라 아니 사와세야지 통야 요 말레스 그래서 노력 없이 어떤 행위를 행함을 보지 못한다 이 말은 세상에서는 일반 세간에서는 어떤 일을 하든지 간에 어떤 공을 들이고 노력을 하지 않고 일이 이루어지는 건 우리가 볼 수가 없다라는 것입니다. 테네 두자 심진도 저그 텐리 테네 산지 그자 테네 남도 담 베쪼 메야이나 추 칸르치 송그레 두자 심지 기동 칸르치 추그레 제바단 테네 칸르치 용그레 세네 영투자 말에서 대소 대선도 제바서비스들라 아니 페남 군은 템바인스 페남바 군은 템인스 그래서 교화 대상의 제자들이 아니, 부처님도 분별이 있으셔야 되고 또 의도가 있으셔야 하고 노력을 하셔야지 그러지 않고 어떻게 이런 이타행을 할 수가 있습니까? 안 됩니다. 이거 말이 안 됩니다라고 의심을 일으킨다는 겁니다. 그래서 이 의식을 의심 해소시키기 위해서 아홉 가지 비유로서 지금 이 논에서 설명하고 있다는 것입니다. 자티페 고데 가잔시테 파체테 안랑 추솜 나올라테네 라이왕부 제브지당 테네 나드라당 테네 창바당 이비지 노브르 무칠라스 파테네 mam보제 페시니 시소 티페 고데 시고요 그래서 요거는 13번 개송에서 제석천과 하늘의 북과 범천과 여의주 등등의 여러 나왔었는데 그 비유 한번 찾아보시라고 하십니다. 티페 고데 레스 그 아홉 가지 비유를 지금 이제 얘기하고 있는 것입니다. 인터넷에 대해 테네 그다 페 보는 시자운데 테네 티페 넘버 고데 보는 시자우다 그래서 부처님의 그 행위, 불업, 뭐 불행 그러죠. 그래서 그거를 총 아홉 가지 비유로서 이 설명을 이렇게 해온 것입니다. 그러면 제가 쪽이 탈겐다 보이나 날조를 담보 텁거래다 빼망 숨기도 와. 그냥 상직이 숭 써야 돼 상질라 또봐 연말와. 내 소속이 다 남도 써야 돼. 연아 오늘 저 상직이 다 넣은데 한 마구라고 차기 열와. 대당 내가 좀 날조를 텁거야 써야 돼. 또 데려와다 보 고한 얘기 데려와다 보지 간다 보지 쓰고 서를 배. 그래서 군접 그게 시당제도 돈담 그 시당으로 당부분에 철라 선지스다제 근데 바치바치 송아이는 이야기가 말와
다이나 담보는 그 가에 요 말에서 팔라고 자와이나 근데 고단 주 말아 근데 저 담보 거 근데 그 고단 주도야 그 르덴야 부진이 르덴 되기 때문에 그 근데 하고 도야 그 배는 시랍당 대바당 누구당 존중형 그 근데 있지네 되게 다 근데 하고 거야 또 어쨌든 그래서 제가 질문 드린 게 해탈 장원론 같은 데 보게 되면은 처음에 먼저 이제 사람의 좋은 몸의 조건을 갖춰야 한다고 하시는데 그럼 그거는 이제 분별을 만드는 거 아니냐. 근데 부처님은 이제 무분별인데 우리가 분별을 익힌 부처님의 가르침을 제대로 모르는 것이 아니냐라고 질문 드렸습니다. 그러니까 햄버께서 말씀하시기로는 우리가 세속의 방식과 승의의 방식을 구분할 수 있어야 된다. 그래서 부처는 분석을 통해 얻을 수 없다라고 하지만 볼 처음부터 우리가 얻을 수 없다라고 얘기를 해버리면은 아무것도 이해할 수가 없기 때문에 먼저 그 의미를 이해할 수 있는 이 조건이 몸을 먼저 갖추고 그 몸을 위해서 이제 지혜와 믿음과 헌신과 노력을 갖춤으로써 최종적으로는 이제 무분별을 우리가 알게 된다라고 이해를 해야 되는 것이 아십니다. 오케이. 오케이. 오늘 80분까지 할게요. 공, 강원도 삐, 강원도 삐그 부원데다 지바라도 땡저바 도데 예네 매니제 데이 구바 템바 인스. 예, 우리 읽겠습니다. 이 아홉 가지 비유를 상세하게 잘 설명한 경의 용어를 통하여 그 필요성을 설명하였다. 노데이 밍스나 노데기 밍스 결합 밍칙스 결합 음. 오케이. 다 강원도 삐그 부터다 그 지바라도 땡저바 도데 예네 매니제 세단 도데 땡닉 매니제 세데데 매닉 가는 데시 졌다. 네, 산지지. 요런죠. 데 디시나나 카르세도 노데데 매니치 세도 이신하와 집인 도세데지 용케 마인테 니지도지. 원래 텐드질라고스. 노기 밍도 밍세지 열합에 돈 된다고 인사 해야 테크놀로라 타다 페구보데 페 지바송에서라. 네. 아, 이게 이 이제, 라쏘. 그래서 요게, 이- 라쏘? 이신하와 집인 도세야죠. 예신항화 제비도. 그래서 여기 이 아홉 가지 비유가 이제 예신항화 제비도 그래서 지금 일단은 직역을 해보면은 이제 지혜를, 지혜의 광명의 어떤 뭐 행위의 경, 이런 경이 있나 봅니다. 나중에 경명은 나중에 확인하겠습니다. 그래서 요 경에 보면 요 아홉 가지 비유가 그 경에서 굉장히 상세하게 설명이 되어 있다고 합니다. 그래서 알레드네 도네나 여 삐빼드 단다 데나나 양절, 대표시 테 따면 대시자베스. 테페 고데다 졸라마크나 로라 초코요네 에네 산지근 틀레시드 페주다니 송거서라. 그래서 그 경에 나오던 아홉 가지 비유를 여기다 인용을 해가지고 이제 부처님의 행위에 대해서 설명을 했다라고 지금 하고 있는 것입니다. 그때 구바 템바인스도 다 간다 텐데 그때 구보 tenye 그 가르스도 산제라 남도 당 텐데 메아이네 다 텐데 그 두자 신제 동도 투요 바데 텐데 네 구바 텐데스 알초케 다다케 시리야 아, 공다, 공다. 죄송합니다. 들라, 괴빠세야지요로와, 괴빠데, 괴돈 다보기 괴돈 데레베? 괴빠스라? 레레 여기서 필요성, 이게 필요성보다는 목적이 나을 것 같습니다. 목적. 예, 그래서, 퍼포스 목적 제가 필요성보다는 그 목적을 설명하였다. 그래서 이제 부처님께서 분별이 없음에도 중생을 이롭게 한다라는 것이 가능하다라는 이제 그 내용을 설명했다라는 건데 이제 그런 걸 설명하려는 그 목적을 이제 이런 아홉 가지 비를 통해 설명했다 이 말입니다. 오케이 투파 레존 시바에 나와 자친 디젬베 로덴 요들 산지 소요 콘란 주퍼란 조스. 예, 79번 읽겠습니다. 들음을 통해 생겨나는 알림의 광대한 광명 이것으로서 장엄하는 지혜로운 이들은 신속하게 부처의 모든 영역에 들어가게 될 것이다. 테넨서라 답변에 담보가 남도 요 말에 시데데 레 담보 와트소 담보 람란 주디 갑술라 아니 투피 시랍당 삼비 시랍 딘딜레 테네 다 야름 버전은 요구고요라 테네 투바당 삼발레 송베 시랍이 나와 자친 테네 나와 자친 디젬바스 다 테네 그 페나 시 투바당 삼발레 송베 아니 시랍은 나와 자친 디젬반로 테네 레젤라 보스만 그래서 들음을 통해 생겨나는 알매 광대한 광명이라고 하면은 이제 초보자 초심자들이 도에 들어갈 때는 먼저 이제 문해와 사해의 의지에 들어가야 됩니다. 그래서 문과 사해에 의해서 얻어지는 그 지혜의 그런 광명을 가지고서 이제 도에 들어간다 이런 뜻이 되겠습니다.
또 던지 그 담보 값을 던지 그 전에 아니 던지 그다 투바다 삼발을 좀비 시럽 로드 덴바데 뇨도 산지지 소요 콘란 주반지 소다 간다 산지난지 또 던지 남도메 베케 아니 네텔라 아니 주그레스 돈다인서 그래서 이걸로 장엄한다라는 것은 이제 이러한 어떤 들음과 생각 사유에 의해서 발생하는 그 지혜를 가지고 이제 수행하는 사람들은 이제 분별이 없는 그 부처의 영역으로 신속하게 들어가게 될 것이다라고 할 수 있겠습니다. 오케이 오늘 여기까지 할게요. 네, 혹시 뭐 질문 더 있으십니까? 킴볼라 지난 시간에 어느 분이 얘기하셨는데 끝나고 그 이게 보성론의 비유가 많이 나오는데 비유 때문에 더 어려운 것 같은데 킴보님 혹시 해주실 말씀 있으실까요? 비유가 더 어렵다고 지금? 근데 소 펜도 만치가 됐고 텐션 초월 아마 이나 텐데 베주 유대로 텐션 이나 시라 베주 메주로 티 줌센도 때네 데스 카워 인지만 다 이나 베 코란 하마고는 돈다 하고 야 데스 카워 인지 그래서 비유가 좀 어렵다고 지난 시간에 어떤 분이 그러셨는데 이제 그게 이제 비유들이 간혹 좀 옛날 비유라서 좀 이해하기 어려운 게 하나가 있을 것 같긴 한데 그렇다 하더라도 이 비유를 잘 이해 못하면은 그 의미를 아는 것도 상당히 어려운 일입니다. 당분에 또 똥매기 이율 상지기 이율 깊게 잘해도 대인디 빼라 매지 맞다나 또그 카보다 말만 저기 돼. 주사는 돈담 세대 네로 세대 상마데 간다 베로 단 텐들 클라네 디시제마데 젠 탈라메라 그러니까 우리가 승이 어떤 본질이라는 것은 비유를 가지지 않고선 비유를 통해 설명할 수 애초에 없는 것이기 때문에 결국에는 비유로 설명할 수밖에 없다는 건데 이 모든 것들은 다. 근데 베치도 네로 되게 다가 돈질라 그러 근데 지수서 불러도 샤 근데 그 돈지텔라 때네 때네 네로 때 또야 너 되는 거지 인사라 그래서 비유를 통해 가지고 이제 돈지 공상이라 그러죠. 어떤 개념적인 상. 그게 먼저 확립이 되면은 그것에 이제 의지해 가지고 진짜 이제 우리가 무분별의 그 승의로 들어갈 수가 있게 되는 것입니다. 오케이 그러면 배양할게요 소남대의 탐지지바니 톰내니 비련한 판세대 제가난지 발람 주바에 세변 솔렌 로와 도와라쇼 이 공덕으로 일체질을 이루어 해를 끼치는 원수들을 조복받아 생로병사라는 파도의 출렁임에 뒤엉켜 있는 윤회의 바다에서 모든 중생을 해탈케 하소서. Jambara Chedran Chimbada, Kundo Sambo, Tehan Tejinde, Teda Kunje, Jisu Dalo, Gewan, Teda Tanchi Ratu. 문수보살님의 아시는 바 일체와 보현보살의 행하신 바 그 모두를 저도 따라 배우며 이 일체를 모두에게 원만 회양합니다. Tusam Jabara Tamchi, Mova Ganan, Chudunga Bate, Daga Give Zawan, Dekuche, Sambo Sose Ratu, Mova Je. 이미 가신 삼세 제불께서 최상의 찬탄으로 무엇이든 다 회양하셨으니 제가 쌓은 선업의 뿌리 모두를 선한 행으로 바르게 회양합니다. Sanjo Simjo Ramboche, Maje Pana Chebata, Chebaranyamba, Mepai, Kone Konduram Peva Sho. 수승한 보리심의 보배가 일어나지 않은 것은 일어나게 하시고 일어난 것은 줄어들지 않아지며 더욱더 증량되게 하소서.